اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ مختلف قسم کی باتیں ڈال رہے ہیں۔ اس کا جو نعرہ تھا میری مرضی والا اس کے مطابق رہ رہی تھی۔ گزارش ہے، ہم سب جمعیت علماء پاکستان کے کارکن ہیں اور زندگی ہماری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج الحمدللہ صفہ عظیم الشان جامع مسجد سیدنا ابو ہریرہ میں ہم حاضر ہیں۔ اس مسجد کی بیک سائڈ پہ 2 کنال رقبے پہ جامعہ فاطمۃ الزہرا تعمیر ہو رہا ہے۔ آج اس کے چند کمروں کی چھت پڑ رہی ہے۔ اس کے لیے یہ سب علماء کرام، حضرت مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب، حضرت مولانا اشرف علی سیدی صاحب، مولانا حافظ لیاقت علی صاحب اور یہ رشید احمد رضوی صاحب اور دیگر حضرات حاضر ہوئے تھے۔ بچیوں کے لیے الحمدللہ کوشش ہے کہ کم از کم 500 بچیوں کے لیے گنجائش کا، رہائش کا مدرسہ بنائیں، جس سے بچیاں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام اور مشن لے کے فیلڈ میں نکلیں۔ اور اس وقت جو بے حیائی پھیل رہی ہے ملک میں، فحاشی اور عریانی پھیل رہی ہے، اس کا سد باب کرنے کے لیے الحمدللہ ہماری مسلم بچیاں میدان میں نکلیں گی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو حالات بہت جلد انشاءاللہ تبدیل ہوں گے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میٹنگ میں یہ گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ ہمارے بچیوں کی صحیح تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، خاص کر کے جو ماڈرن طبقہ ہے، لبرل طبقہ ہے، اس کی بچیاں اور بچے دونوں ہی نکل گئے، لیکن بچیاں زیادہ آزاد خیال ہو رہی ہیں۔ اور اس آزاد خیالی کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ ابھی ایک تازہ کیس نور مقدم کا، جو اس وقت سارے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، اخبارات میں بھی۔ یہ محترمہ، ان کے قتل کا بے حد افسوس ہوا میں، اور اس پہ سب نے بے حد افسوس کا اظہار کیا کہ ایک بچی کا ناحق قتل ہوا ہے۔ یہ گزشتہ سال ہماری معلومات کے مطابق، بلکہ اسی سال ہی جو میرا جسم میری مرضی والوں نے جلوس نکالا، اس میں بھی یہ پیش تھیں، اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد سابق سفیر ہیں اور 2 ملکوں میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ یہ محترمہ اپنے کسی دوست کے ساتھ رہ رہی تھیں اور اپنے دوست کے ہاتھوں قتل ہو گئیں۔ اس کی وجوہات ساری ٹی وی پہ روزانہ چل رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ مختلف قسم کی باتیں ڈال رہے ہیں۔ ہمارا اس وقت ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق اور کنسرن نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے۔ ہم تو اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ عورتوں کی آزادی جو ہے، اس کا آخری جو نتیجہ ہے وہ یہ، عورت آزاد ہو جائے، کسی غیر محرم کے ساتھ، کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ راتیں بھی اور دن بھی گزارے تنہائی میں۔ اسلام نے تو بڑی سختی سے اس سے منع فرمایا تھا، بلکہ نظر کا بھی پردہ فرمایا تھا کہ تمہاری نظر بھی نہ پڑے غیر محرم پہ۔ عورتوں کو بھی حکم فرمایا تھا اپنی نگاہیں نیچی رکھو، مردوں کو بھی حکم فرمایا تھا۔ یہ بات بڑی دیر سے علماء کرام تو گزارش کر ہی رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے افراد ہیں جو سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے، آپ ہمیں روکنے والے کون ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے رب کے احکامات جو ہیں، وہ ہر حکم مبارک جو ہے، سرکار کا ہر قول مبارک جو ہے، وہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، حکمت سے خالی نہیں۔ اور اس پہ عمل کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور نہ عمل کرنے کے نقصانات جو ہیں وہ ہم روز دیکھتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک نقصان جو اس وقت سارے میڈیا کا موضوع بحث بنا ہوا ہے، ایک بچی، نوجوان لڑکی ناحق قتل ہو گئی۔ اس کے بوائے فرینڈ نے، جس کے ساتھ وہ اپنی مرضی سے رہ رہی تھی، اس کا جو نعرہ تھا میری مرضی والا اس کے مطابق رہ رہی تھی،
वो बॉय फ्रेंड के साथ कितनी देर से थी, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा बिलाखिर उसका बेईमाना कत्ल निकला कि जब उसके बॉयफ्रेंड का जी उससे भर गया 2, 4, 5 दिन बाद, किसी बात से पे तल्ख कलामी हुई या किसी बात पे आपस में इख्तिलाफ हुआ, तो नतीजा ये निकला जो हमारे सामने है, जिसे बयान करते हुए भी दिल लरजता है कि या अल्लाह ये हमारी बच्चियाँ किस राह पे चल निकली, ये किस तरफ जा रही हैं, कौन इनको ले जा रहा है। ये किसी मदरसे की पढ़ी हुई नहीं थी, ना ये नौजवान किसी मदरसे का फारिग था, ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों वाले थे, सारे मॉडर्न तबका था। अगर इनकी जगह कोई मदरसे का तालिब इल्म होता, कोई मौलवी होता, उसने अपनी बीवी पे जुल्म किया होता या किसी बच्ची पे जुल्म किया होता या एक थप्पड़ ही लगाया होता, तो शोर पड़ा होता इस वक्त मदरसों के ख़िलाफ़, और दीन के ख़िलाफ़ शोर पड़ा होता कि ये दीन बड़ी सख्ती सिखाता है, ये दीन इंतहा पसंदी की तरफ ले जाता है। लेकिन अब कोई बंदा भी ना तो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल पे एतराज़ कर रहा है, ना किसी कॉलेज पे एतराज़ कर रहा है, ना उनके रहन सहन के स्टाइल पे एतराज़ कर रहा है, ना उनके इन आज़ादाना नारों पे एतराज़ कर रहा है। इस वक्त हमारा भी ये मौजू नहीं है, लेकिन गुजारिश सिर्फ ये करनी है कि जो लोग इस वक्त इस केस को देख रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो इस पर लिख रहे हैं, वो कम अज़ कम अपने उन मज़ामीन में, उन ख़यालात में इस बात का इज़हार ये ज़रूर करें, अगर दियानतदारी के साथ करते हैं, कि ये सब अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। जब हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाएंगे, और इसी साल जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला मार्च था, उसमें जो नारे लिखे हुए थे बैनरों पे बहुत बेहुदा थे, और कुरान पाक की भी तौहीन थी, और उसमें अल्लाह के अहकामात का इस्तेहज़ा उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया था, इस्तेहज़ा किया गया था। तो नतीजा तो ये निकलना था। इसलिए बाकी जितनी भी माएँ, बहनें, बेटियां हमारी सुन रही हैं, उनका ताल्लुक़ किसी भी तबके से है, दीनदार हैं, दीन से दूर हैं, उनसे हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है। हम सब जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कारकुन हैं, और ज़िंदगी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिद्दोजहद करते करते गुज़र गई। कौम को ये कहते गुज़र गई कि इस निज़ाम की तरफ आ जाएँ जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इसमें तहफ़्फ़ुज़ है, इसमें बच्चियों का भी तहफ़्फ़ुज़ है, बच्चों का भी तहफ़्फ़ुज़ है, पूरे माहौल का, हत्ता कि इसमें तो किसी जानवर के साथ भी ज़्यादती की इजाज़त नहीं है। तो इस तरह बेदर्दी के साथ किसी जवान बच्ची को, किसी बेटी को कत्ल कर देना, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना, और करके फिर खुद बार भागने की कोशिश करना, अब मैं समझता हूँ कि आंखें खुल जानी चाहिए उन तमाम बीबियों की जिनको वर्गलाया गया, जिनको गुमराह किया गया आज़ादी के नाम पे। उनको आंखें खोल के देखना चाहिए कि ये ख़तरनाक रास्ता है, ये नुकसान का रास्ता है, तबाही का रास्ता है, ये बर्बादी वाला रास्ता है, और ये आखिरत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की तरफ ले जा रहा है। ये जहन्नम का रास्ता है। इससे बच जाएं, और अपनी भी हिफाजत, अपने ईमान की हिफाजत, अपनी फैमिली की हिफाजत, अपनी औलादों को भी समझाएं। निकाह जो है उसमें तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह ने दिया। मर्द खामिद जो है वो अपनी बीवी का मुहाफ़िज़ बन जाता है, अपनी बीवी की इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बन जाता है। और ये बॉयफ्रेंड जो हैं, जिस दिन उनका दिल भर जाए, 2 दिन बाद भर जाए, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, फिर उसका अंजाम ये होता है जो हम देख रहे हैं। आप जो सुन रहे हैं वो भी और हम भी अल्लाह के हज़ूर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम की तरफ आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने की। उसी में हमारा भी बचाव है, हमारे मुआशरे का भी बचाव है, मुल्क व मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ भी उसी में है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।